درود با شما دوستان گرامی مخلصان فوتبال. امروز یک روز حساس هست برای مخلصان فوتبال تاجیکستان، برای فدراسیون فوتبال تاجیکستان، برای فوتبال بازان تاجیکستان و برای ما همه مردمی که در تاجیکستان زندگی میکنیم. بار اول امکان هست که دسته منتخب تاجیکستان با مرحله سوم جام جهان و همچنین با بازی‌های فینالی جام آسیا 2027 راه خط گیرد. یعنی امروز روز بازی بین دسته‌های منتخب اردن و تاجیکستان است و همه امروز در یک جویگی برای دسته منتخب تاجیکستان مخلصی میکنیم. با همین خاطر امروز در برنامه پیش از بازی متخصصان فوتبال تاجیکستان رو دعوت کردیم. زهیر بابایف کارشناس فوتبال که همیشه با ما هستند و همچنین طاهرجان مومینوف. اینها نفرانی هستند که یکی باعث سرمربی دسته منتخب تاجیکستان در بازی‌های جام جهان انتخابی جام جهان اشتراک کردند و با حیث فوتبال باز طاهرجان مومینوف. خوش آمدید با این برنامه. و در حقیقت امروز روزی از همه حساس و یعنی اگر گوییم که روزی بازی فینالی دسته منتخب تاجیکستان با اردن است برای برآمدن با مرحله سوم بازی‌های جام جهان خطا نمی‌کنیم. چرا ما انتظار هستیم؟ شما چی نظر دارید درباره این بازی که امروز تاجیکستان با اردن در سفر در شهر عمان بازی می‌کند؟ پیش از همه شاد باش میگیم همه مخلصان فوتبال و انتظاری میکشیم که بیرق بردارای ما امروز تمام هستیشان میتین. برای ما امروز بسیار یک روزی فرخنده هم گیم خطایی نمیکنیم. برای چی بچهای ما هم خیلی میگه بچهای بد نیستن. یعنی که ما دیدیم در جام آسیا که ما چه یک تیم خوب هستیم و این تیم ما نقص میدونیم. فکر میکنم که مربی‌ها بچه‌ها یا آمادگی خوب دیدن و از جهت ما روشناسی پسیکولوژیکی که گیریم یک این روز تمام هستیشان میتین و ما هممون البته شاد باشی میکنیم که بچهای ما این روز غلبه کنن. درست در حقیقت شده هم هست. چگونه احساسات فوتبال باز رو در یک مرحله مثلا و میرود که مثلا برای جام جهان مرحله سوم رفتن در کلاس فرا میگیرد پیش از همین گونه بازی ها همین گونه احساسات هست در فوتبال بازان؟ Во-первых, впервые в истории нашего футбола мы вышли в восьмерку лучших команд Азии. И сейчас есть шанс впервые, если сегодня выиграть этот матч, впервые выйти из группы, чтобы дальше продолжить борьбу за путевку выход на чемпионат мира. Это будет, знаете, впервые, поэтому ребята, наверное, будут это все осознавать, и ребята приложат все усилия, чтобы добиться этого успеха. Если взять прошлое, вот вы сейчас сказали, что я играл, вот Зоир Бобоев был главный тренер, мы в 97 году играли вот отборочный матч чемпионата мира во Францию, и тогда нам не хватило, немножко, может быть, опыта не хватило, да, мы дома проиграли Китаю, а в Китае ничего сыграли, и мы заняли второе место. Тогда одна команда только выходила из группы, сейчас две команды могут выходить, поэтому все зависит от ребят. Когда руководство страны, высшее руководство страны, все болеют за футбол, когда внимание футболу большое уделяется, да, когда вся страна сегодня вечером, я думаю, каждый житель Таджикистана, который здесь, а который за пределами Таджикистана, да, все будут болеть за нашу команду, да, это даст энергию, импульс, поэтому они будут понимать, что они представляют страну, это самое главное, да, это не клуб, это не что-то такое, это страна. Здесь уже надо отдать все силы, чтобы сегодня был положительный результат. برای دستگیری دسته منتخب تاجیکستان از تاجیکستان با یک هواپیمای کلان بسیاری از مخلصان و همچنین کارمندان ما هم رفتند. حالا لکه رسانه‌های عربی خبر میدهند که سه روز پیش از بازی بین دسته‌های منتخب اردن و تاجیکستان الکی بلیط ها فروخته شده بودند. آیا این در حقیقت درست است؟ حالا همکار ما در اونجا فریدون سفرزاده قرار دارند و از اون کس میپرسیم. درود دوستان، بله ما شما رو میشنویم. درود با مهمانان برنامه پیش از بازی مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش. این حال ما هیئت ایجادی تلویزیون ورزش در ورزشگاه بین‌المللی شهر عمان در کشور اردن قرار داریم و چنان استاد شما ذکر کردید با اطلاع رسانه‌های عربی تعداد زیادی شماره چیپ‌های بازی به فروش رفته است و این هم درست هم است، چون که الکی نشستگاه‌های ورزشگاه که تا آغاز بازی بیش از یک ساعت دیگر باقی مانده است پروپر مخلصان شده است و همچنین مخلصان تاجیک نیز در کنار دیگری ورزشگاه حضور دارند که آنها صبح امروز نزدیک 200 نفر به شهر عمان بهر دستگیری تیم ملی و
пойтахти кишвари урдун ташриф оварданд ва ногуфта намонад ки пеш аз оғози бозӣ роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон низ бо футболбозони тими миллӣ вохӯрданд ва онҷо қайд карда шуд ки ин бозӣ барои мо чӣ гуна муҳимият дорад ва махсусан амалишавии лоиҳаи орзу 2026 ки маҳз дар ҳамин вохӯрӣ бисёрам нақши муассир мегузорад то ғалаба дар ин бозӣ метавонад ки роҳ минбаъдаи моро дар бозии интихоби ҷоми ҷаҳон 2024 боз ҳам рӯшантар намояд. خب با شما مخلصان بودن. این مخلصان چه عقیده دارن؟ مخلصانی که با شما رفتن چی میگن؟ ما چگونه امکانیت داریم که در این وخوری غلبه به دست آوریم؟ мухлисони ба урдун омада албатта мухлисони тоҷик боварӣ доранд ки имрӯз тими миллии тоҷикистон муқобили урдун пирӯзӣ ба даст меорад ва ногуфта намонад ки давоми 7 моҳи охир аллакай мо бори сеюм аст ки бо тими миллии урдун бозӣ мекунем ва ҳар ду даста бисёр ҳамдигарро хуб омӯхтанд ва як бозии ҷолиб ҳам мешавад. мухлисони урдун бошанд вақте ки мо ба варзишгоҳ меомадем моро бисёрам хуб қабул мекарданд, бисёрам мардуми меҳмоннавоз буданд ва онҷо қайд мекарданд ки имрӯз урдун пирӯзӣ ба даст меорад, аммо мо ба онҳо мегуфтем на, имрӯз тоҷикистон пирӯзӣ ба даст меорад. пас ин аз он шаҳодат медиҳад ки мухлисони ҳар ду даста ташнаи пирӯзӣ мунтахабҳои хеш мебошад. мо ҳам ба умеди он ҳастем ки имрӯз тими миллии тоҷикистон метавонад ки дар варзишгоҳи байналмилалии шаҳри аммон ки дорои ғунҷоиши 16700 нафар мухлис мебошад, имрӯз дар назди мухлисони зиёди ин даста метавонад ки пирӯзӣ ба даст орад ва мо бо албатта имтиёз ба шаҳри душанбе баргардем. تشکر زیاد. خوب طور دیدید اونجا هم نفران مخلصانی اومدن که البته به دسته منتخب اردن مخلصی میکنن. ما در حقیقت بازی‌های زیادی با این دسته داشتیم. خلاصه همون بازی‌های بین تاجیکستان و بین اردن چی بوده میتونه؟ پیش از همه برای مربیایی که در این تیم کار میکنن در تیم ملی ما البته این یک خوبی است، یعنی که اونا باید که ستاد مربیان با بازیگران در هم جایی که کمبودیایی که ما دیدیم، اگر ما بازی آخرانی که ما با اردن بازی کردیم در میدان خودمان گیریم، اگر ببینید که تا دقیقه های آخر 88 دقیقه ما پیش صف بودیم. 89 دقیقه گل زدیم. این لحظه ها ما داریم این بازی اول است که در شهر دوشنبه بود. ما هم اگه چند 15 تا 30 ثانیه بود که ما یک 3 دقیقه دوورد ایلاوگی بود. دقیقه آخر ما سر دادیم. در همین جا یعنی که ما میبینیم که در حقیقت دفاع ما خطای کلان کردن. در همین جا مربی‌ها باید که دفاع چیکار کنن، همین خطایشون رو اصلاح کنن در تمرین‌ها که ما می‌بینیم فدراسیون فوتبالش یک شانس خوب دادن که پیشتر رفته، یعنی که آمادگی بینن، روسا ادپتاسیون میگن، همین آمادگی دیدن، یعنی که تمام شرایط‌ها هست. برای همین شرایط‌ها قدر کردن در کره فکر می‌کنم که بچه‌ها این خطایا نمی‌کنن و گفتنیم که در هجوم هم باشد ما البته ما باید که آموخته باشیم بازیگران کمبودیو، یعنی که جای سستی حریف در دفاع دروازه‌بان هم می‌بینیم. ببینید که پرتافت خوبی جلیلوف بود و سمیوف چیکار کرد، دروازه‌بان گردان و سمیوف همونجا بود. برای این روز هم این زیرکی ای دست دادن در کار نیست. از جهت تاکتیکای بازی می‌بینیم که یکی از مربیای بسیار پرقوت آسیا، شما دیدید که در بازی‌های فینالی اینا بر تیم سینموتابلی از مراکش است، بسیار مربی محلی یعنی که اردنی است، قدر کردن از مراکش از افریقا است. از افریقا بله. بعد اون که اینجا ما مساوی بازی کردیم، بسیاری روزنامه‌نگاران با در یک مسئله بسیار بد بحث میکردن، چون که بعضی از فوتبالبازان از نقطه نظر این مربی بیرون مونده بودن، اما او توانست که در جام آسیا همه رو بر جای خود گذارد. الان یک چیزی هم متخصص گفتنی است که اردن تیم بسیار بقوت است. ما با اونا ایخه بازی کردیم، ما هم بقوت شدیم. سالهای اخیر ببینید که تمام شرایط ها هست. مرحمت میتونه تمرین‌ها رو در خارج گذرونید. بازی‌های کنترلی رفیقانه البته اینا قدر کردن در کره و فکر می‌کنم این روز هم مربی و ستاد مربی هم بچه‌ها تمامی هستن چون برای یک چی میتونن غلبه. امروز ما فقط غلبه لازم است. در حقیقت توجان امروز به دسته ما علیشیر جلیلوف یکی از بازیگرانی که هر چند لحظه گلزنی داشت در جام آسیا این کارو کرده نتوانست. بعضی مخلصان میگن علیشیر جلیلوف نباشد بازی ما بهتر میشود، ولی نبودن او به دسته ما بسیار یک تاثیر منفی هم رسوندهش ممکن است. Я тоже так считаю, потому что Алишер, но если взять первые две игры, которые он играл на Кубке Азии, да, он провел великолепно. Просто не получилось так, что он не забил гол. Я думаю, что его сегодня будет не хватать. По каким причинам его не вызвали в сборную, я тоже не могу сказать, не могу ответить. То, что
играя две последние игры, которые, если взять с Иорданией, да, дома ничья, когда вот эта досадная ошибка, и мы забиваем на 89-й минуте гол, и в добавочное время пропускаем, играем 1-1, да. И вот в полуфинале Кубка Азии, да, когда мы тоже проиграли 1-0, играть можно, играть нужно, поэтому ребята все осознают, и в основном тот костяк, который играл эти игры, они играют, они понимают, что они могут обыграть. И самое главное, что они должны понимать ответственность того, что эта игра решающая, да. Тут ничья нас не устроит, она никак нам не поможет, да. Надеяться на то, а если там последний матч Саудовская Аравия обыграет Иордания, а мы крупно обыграем Пакистан, это не надо. Но надо сегодня финал. Сегодня надо выиграть и отдать все силы и с высоко поднятой головой вернуться домой, да, чтобы на последний матч уже просто надо обыграть Пакистан и все. Сегодня финал. Да, дар ҳақиқат дуруст аст. Инҷо бозиҳое ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо ин даста дошт, мо 6 бозӣ гузаронидем. Хуб, Тоҷикистон бо Урдун дар Қатар дар бозиҳои ҷоми Осиё 2023 бо ҳисоби 1-0 мағлуб шудем. Ин лаҳзаҳои бозӣ ҳам ҳаст. Ман фикр мекунам ки коргардон ба мо нишон медиҳад. Як бозии мусовӣ ҳам дорем. Ин дар душанбе буд, дар борааш то ҳоло ҳарф задем. Аммо дар моҳи феврали соли 2021 Тоҷикистон як ғалаба ҳамагӣ дорад ва 4 бохт ва 1 мусовӣ. Яъне ин нишондиҳандаҳое ки ҳоло омор инҷо мегӯяд, дар ҳақиқат аз пурқувватгузарии дастаи Урдун шаҳодат медиҳад. Это статистика. Статистика это говорит о том, что вот там они 3 игры больше выиграли нас, да, по уровню сборной. Это статистика. Надо сегодняшний матч, это другая игра, другой ракурс, другой мотивация, да, за выход на дальнейший этап группы на чемпионат мира, да, чтобы побороться, выйти на чемпионат мира. Иордания дома играет, Иордания тоже мотивирована, Иордания тоже понимает, что если сегодня она проиграет, то она практически теряет шансы. Поэтому и две команды будут играть как финал. Единственный момент здесь, какую тактику изберут две команды. Иордания играет дома, она будет играть первым номером. Ну, мы будем играть, я думаю, что вторым номером, хотя вот при Сегерте, тогда вот на Кубке Азии, когда играла команда, они играли нагло, играли агрессивно, они прессинговали и в третьей зоне, да. Насколько сегодня главный тренер нашей сборной поставит игру, как он может обмануть соперника, поставить другую тактику, может играть вторым номером по составу, который сейчас есть, да. Я думаю, что игра будет основана на том, что Рустам Соиров будет убегать в пространство. Ну, посмотрим по игре, будет видно. Хуб, бо дирӯз мусоҳибаи Шекиладзеро шунидем, ӯ гуфт ки футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба пуррагӣ омода ҳастанд ки дар ин бозӣ ба ғалаба ноил шаванд ва мо мақсадамон фақат ғалаба аст. Барои тайёрии олӣ дидан Федератсияи футболи Тоҷикистон барои дастаи мо ҳама шароитҳоро муҳайё кард. Як замоне ки шумо бозӣ мекардед, шумо сармураббӣ будед, чунин шароитҳо набуданд. вале чунин шароитҳо набуданд. яъне ки ин хел шароитҳо барои айдаст додан дар кор нестем. ва як чизи хубӣ ки шумо вчера гуфтед, Гела гап зад ки мо тайёр ҳастем ки ғалаба кунем. Ин хуб аст. вақте ки сармураббӣ чунин сухана мегӯяд, яъне ки вай медонад ки яъне ки тамоми шароитҳо карда шудааст, яъне ки бачаҳо омодагӣ ҳастанд. мо мебинем ки капитани тимам гап мезанад, яъне ки ин як чизи хуб аст. мегӯем ки 90 дақиқае ки ҳаст, 90 дақиқа бояд мураббӣ чикор кунанд, бозигарон бояд донанд ки дар кадом вақт чӣ бояд кунанд. яъне ки аз чиқаре ки Тоёрҷон гап зад ки рақами 1 ё рақами 2, яъне ки ё мо фишор мебиёрем, ё ки мо аз контрҳуҷумҳо сар мекунем, яъне ки чиқаре ки мо ҳама вақт мебинем ки бозӣ мекунанд, яъне 4-5-1 бо як ҳуҷумкунанда. фикри ман ки ҳариф ба фикри ман 4-4-2 бозӣ мекунад. барои ҳариф ҳам камакак медонад ки ҷои сахтӣ, сустӣ мо ҳам медонад ки мо ҳам метонем ки як контрҳуҷумҳои хеле ҳам хуб кунем. барои вай бисёр вобастагӣ дорад аз баромадан аз дифоъ ба ҳуҷум ба як қувваи бисёр. яъне ки инҷара бояд мо суръати калон дошта бошем. яъне ки агар мо суръата истифода барем, яъне ки мубориза бурда тонем. барои тими Урдун шуморо алоҷон дидед ки тиме ҳаст ки муборизаро дӯст медорад. барои ҳар як тӯб ҳамин мубориза буд ки онҳо чӣ
то ҷои дуюм рафтан, яъне ки финали осиёда бозӣ карданд. Барои анин ҷои сахти урдун ҳамин аст. Барои мо чӣ қадар агар дар ҳамин бозӣ тезтар гол занем, ҳатман бояд ин бояд бошад, яъне ки ин фарқ надорад ки тӯпи ҷаримавӣ аст ё ки тӯпҳои кунҷӣ аст ё ки мо фишор мекунем, мо ба хуб мешавад. Фақат мо бисёр хуб аст ки ба ихе дарвозабоне ки мо дорем, ихе дарвозабон ки мо дифоъ бояд чӣ хеле ки мегӯянд дар сифр бозӣ кунад, на ноль да бозӣ кунад, ҳама хуб мешавад. Я еще хочу немножко добавить, да, вот всегда говорят о тактике игры, там, что как перестроение 4-4-2, 4-5-1, да. Сейчас футбол немножко другой стал, да. Если взять по игре, по тому, как соперник начинает атаковать, и если 10 игроков будут по отношению к мячу находиться, видеть мячик перед собой, это будет правильная тактика. И быстро выбегать в контратаку или играть там позиционный футбол на стороне соперника, это будет правильный футбол. Ну и самое главное, конечно, здесь насколько будет сегодня стоять Рустам, как всегда, и Атимов. Если он потянет 2-3 сейфа, да, сразу, я думаю, что ребята почувствуют уверенность и не будут смотреть на то, что там 16 тысяч народу будут болеть за свою любимую команду, за национальную сборную. Мы тоже, они будут чувствовать, мы тоже здесь все болеем, ну сколько, 11 миллионов, и мы все болеем за свою сборную, поэтому они не должны ощущать того, что вот, там болельщик пришел, они должны делать свое дело. Выходите 90 минут от свистка до свистка, работать на поле, работать, отдавать все свои силы, тогда будет результат. дар ҳақиқат ба мо ин ҷо варзишгоҳро нишон медиҳанд, инҷо намояндагони федератсияи футболи тоҷикистон ҳам рафтанд ва ин наворҳо дар дасти мо ҳам ҳаст, бо дастаи мунтахиби тоҷикистон вохӯрданд. Хуб, пеш аз ҳама чизи ҷолибе ки ман ба шумо мегӯям ин он аст ки як суҳбати самимӣ бо футболбозон буд. ҳоло ман хоҳиш мекунам аз коргардонамон Султонҷон ки инҷо ҳамон наворҳои вохӯрии дастаи мунтахиби тоҷикистонро бо намояндагони федератсияи футболи тоҷикистон дар пойтахти Умон, бале, ҳоло инҷо ҳаст, нишон медиҳанд. аз рӯйҳаи бачаҳо маълум мешавад ки ҳама омода ҳастанд ва ин тараф боз бубинед ки солҳои охир бисёр ҳамин ҷоизаҳо бисёр шуданд, яъне қадр кардани хизмати футболбозон, инҷо ҳам яъне қадр кардани футболбозон боз пешоҳрӯи ҳамин футболбозон буд ва он чӣ гуна таъсир мекунад. Масалан шумо ҳам футболбоз будед. Мотивация. Бале. Это сейчас на уровне сборной. Если раньше в сборной играли не мотивированно, играли только за страну, а сейчас играют за страну, и еще плюс их очень хорошо мотивируют, финансово мотивируют. Поэтому я думаю, что они понимают, что если сегодня они могут и свое имя внести в лепту таджикского футбола о том, что они вышли из группы впервые, выйдут из группы, да, будут бороться дальше на чемпионате мира за выход, чтобы играть на чемпионате мира, да, в финальной части. И еще плюс они мотивированы, они еще могут заработать. Поэтому это большая мотивация, это большой плюс футболу, игрокам. ташаккури зиёд. ман дар қатар бо дастаи мунтахаб будам ва ҳар боре ки ман мегуфтам ки шумо зарба аз масофаи дур кам мезанед, футболбозон ин корро боз иҷро намекарданд. ин аз чӣ далолат мекунад? ҳатман бояд ки аз масофаи дур зарба задан оё мумкин нест? бисёрии футболбозон аз масофаи дур гол мезананд. Чаро дастаи мунтахиби Тоҷикистон аз масофаи дур кам гол мезанад? Ну, Нуралич, наверное, у нас нет такого игрока, который обладает таким ударом, да, поставленным ударом. пеш аз ҳама гуфтани ҳастем ки мо ҳамин вақте ки мактабо мегӯем, мактабо яъне ки аз ҷиҳати мо бисёр мактабо ягон мо гирем, бисёр меҳнати зиёд мекунанд ва дар ҳамин мактабое ки мо Русия мо гирем, ки таи 11 сол ман дар Русия будам, яъне ки ҳаст ки русҳо мегӯянд имтиҳони тестированӣ оид ба техника, яъне ки оиди техникаи футболбоз, яъне ки аз кадом масофа. ман фикр мекунам ки ҳозир ман хеле ки ман медонам ҳамин мактабо махсус ҳамида бояд кор кунанд камакак мураббиё, яъне мо дар ҳамин шабу рӯз мо дорем мисол бозингаре ки аз дур мезанад, мисол кия гирем эҳсона панҷшанбе, ҳаминам бо як зарбаи сахте ки мисол чӣ хеле ки Князов вақташ мезад. аммо шумо дар бораи бозиҳое ки гап задед ҷо мемода, мо як футболбоз доштем, Князов ном дошт. бале ман Вячеслав Князев даҳ нафара Туркманистона, дар Туркманистон 10 нафара яке аз зарбаш аз 40 метр ё 45 метр зарба задагӣ, дуюмша аз 30 метр задагӣ, яъне ки бинед ки
футболбоз ҳамин як мо доштем ина пушка меган русо ҳамин доштем ман фикр мекунам ки дар оянда мо бояд ки мо ҳамина пеши назар биёрем ва ҳамин чиёро мо ҷорӣ кунем дар ҷойҳо дар мактабҳо яъне мо бояд футболбозоре дошта бошем ки имтиҳонҳоро чикор кунанд споран оиди техника. Сейчас в этой плеяде такого футболиста нету, который имеет такой удар. Да? Вот если взять советский футбол, это был в Памире Александр Азимов, который имел такой удар. Да? Вот дальше вот Князев, у него, да, был поставлен хороший удар, когда он мог ударить метров с 30-35, очень прилично. Сейчас такого нету, поэтому я думаю, что главный тренер будет находить варианты, как разыгрывать этот мячик, чтобы принесло пользу. То, что говорили сейчас Ихсон, у Ихсона такого удара нет. Ихсон может исполнить 16-20 метров. Но чтобы напрячь вратаря 25 метров, это, такого игрока у нас нет. Бад ихе дарвозабон там рустигав ки душвор аст ки аз дурихе зарбае ки дошта бошем душвортар ина дифогарон метонанд ки дифогарони мо метонанд ки иҷро кунанд агар ки ҳариф ина чикор кунанд мавқеъҳоро кушода монанд ки ма фикр мекунам ҳариф мавқеъҳоро кушода намемонад барои ма фикр мекунам мо бояд бозии комбинатсионӣ кунем чиқаре ки мо метонем ё ки гузариш аз дифоъ контрҳуҷумое ки мо мегем аксалҳуҷумо тез бо як сурати баланд иҷро кунем ва дар пеш фикр мекунам ки дар пеш мо бозингароре дорем ки чӣ хеле гуфтанд ё ки ирӯз мо мебинем бо ду бозӣ мекунем бо як ҳуҷум кунанда бозӣ онҳо бояд чиё зираки айдаст натан омода бошанд ба ҳар як тупи партофте ки карда мешавад. خب شکر اینجا حالا ما هیچ دسته منتخب تاجیکستان نشده است میخوام با شما بگویم رستم یتیموف در دروازه است زهیر جورابویف فنوچر سفرов و حنونوف احتم نظرов در حمایه پرویز جان عمربویف احسانی پنجشنبه امیربек جورابویف امادونی کمالوف شیربونی مبادشویف و رستم سویروف در خط هجوم است این هیئت هست که ما از این بهتر کردن نمی‌تونیم همین طور است امیربویف چند وقت در بازی‌ها نبود شما چی فکر می‌کنید امیربek امروز میتواند همین بین دسته بین بازی بین رو به خود اختصاص دهد یعنی تواند که روحی خوبی که پیشتر میکرد اون رو اجرا کنه Почему он? Во-первых, опытный игрок, и во-вторых, он постоянно играет в основном составе, в Стеклоле, он набрал форму, он спокойно будет играть. Если будут сейчас много говорить болельщики о том, что, например, Алишер Шукуров или Амирбек Джурабаев, Алишер Шукуров уехал в Грузию и практически не играет, и игрового времени у него нету. По поводу вратаря и 4 защитника, которые есть, это та оборона, которая была на Кубке Азии. Все те же игроки. Линия атаки, все игроки, бойцы проверенные, которые прошли уже, имеют большой опыт, на них делается ставка. Но я думаю, что ставка делается, у нас там еще Шаром есть, который может потом выйти, да, усилить игру, там, как он будет. Я вот здесь сомневался, конечно, но это выбор главного тренера. Если взять последнюю игру, когда Шаром играл на Кубке Азии, да, который КПД действия для команды, он огромный принес, да, когда он держался за мячик, хватал. Значит, выбор игрока на пространство главного тренера, тактика игры будет на то, чтобы Рустам убегал в эти свободные зоны. تشکر زیاد در حقیقت من فکر میکنم که این هیئتی که حالا گیلا شکلات سرمربی دسته منتخب تاجیکستان انتخاب کرده است این از روی همین بازی بچه‌ها هم هست همه اینجا همون نفرایی هستند که اصلا اساس بازی ما رو تشکیل میدهند و سالهای اخیر هم محض همین بازیگران توانستند که در فوتبال تاجیکستان یک سرعت رو جاری کنند یک دیگر فهمی رو پاس‌های کوتاه رو جوری کنند ولی اینجا با من حالا خبر میدهند که باید با اینجا برنامه رو خاتمه خواهیم بخشید چون که در پیش باز لحظه‌ای هستند که بازی آغاز می شود شوری‌های ما گلروز بابا آماده هستند که این بازی رو شرح دهند بیاید پیش از آن که با انجام رسونیم کدام نتیجه رو ما شما انتظار هستید ممکن یکی از پیشگویی‌ها صاحب توپ هم شوید Я буду болеть за свою сборную, за то, чтобы мы сегодня выиграли, поэтому я ставлю только на победу. Пусть она будет минимально, хоть 1-0. فقط غلبه و غلبه برای چی که شما گفتیم چه خیلی فینال است برای از سحر پگاه یا من نه تمام مخلصان فوتبال تمام مردم تمام متخصصان از پایان تا منطقه بالا گفته ما که خوب نیستیم و فکر کنیم بچه‌ها این احساسات میکنن فقط غلبه
дар ҳақиқат дӯстони гиромӣ бо умеди он ки дастаи мунтахаби тоҷикистон имрӯз ба комёбӣ муваффақ мешавад, чунки ҳатто натиҷаи мусовӣ ҳам метавонад ки барои ба даври сеюм баромадан, даври сеюми марҳилаи сеюми бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон нарасад. аз ҳамин хотир мо ҳатман ғалабаро интизор ҳастем ва умед мебандем ва ба футболбозони дастаи мунтахаби тоҷикистон боварӣ дорем, зеро онҳо бояд ҳамон лоиҳаи умед соли 2026 ки орзуи 2026 ки федератсияи футболи тоҷикистон онро раҳандозӣ кардааст иҷро кунанд. биёед якҷоя бозиро тамошо мекунем ва баъди бозӣ вомехӯрем ва мегӯем ки чӣ натиҷае шуд ва чӣ гуна роҳи ҳалли ин масъала дар оянда хоҳад буд.